تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کریم لاوارث ہو گیا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کریم کا آگے پیچھے کوئی نہیں؟ اللہ مکان کے وارث موجود ہے، دکان کے وارث موجود ہے، کاروبار کے وارث موجود ہے، کاموں کی کے زمین مرلوں قلوں کے وارث موجود ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا خدا کا قرآن لاوارثہ ہو گیا؟ کال کوٹھڑیوں میں پڑے قرآن کے وارث ہیں، جیلوں میں بند قرآن کے وارث ہیں، 6 مہینے سے 6 سال سے جن کی ضمانت دینے کو کوئی نہیں آیا۔ جاؤ جا کے ان کی کوٹھڑی میں پوچھو یہ شب و روز کیا کرتے ہیں؟ کہ رات عشاء کی نماز میں شروع کرتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت ہو جایا کرتی ہے۔ آج قرآن کا وارث کوئی نہیں، اسے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں، اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، اسے انقلاب کی کتاب سمجھنے والا کوئی نہیں، عمل کی کتاب سمجھنے والا کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں پہلے وقت تھا قرآن کریم کی زیارت ثواب سمجھا کرتے تھے، اب تو قرآن کریم کو ایسی جگہ رکھ دیا نظر دور کی بات ہے، مہینے گزر جاتے ہیں کوئی گرد و غبار بھی صاف کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن کے وارث قبروں میں چلے گئے، تجھے کیا پتا وہ حبشے کا بلال ہے جس نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی، تپتی ریت پر اپنے آپ کو لٹانا برداشت کر لیا، زبان پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے، چٹان سینے پہ رکھی ہوئی ہے، ابو جہل کا پیر گردن کے اوپر ہے، اتنا مار رہا ہے اتنا مار رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہر درے پہ آواز دے کے کہہ رہا ہے او اس امت کے فرعون تجھے طاقت پہ ناز ہے، میں حبشے کے کالے غلام کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ مرد تو مرد ہے میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہے، کلمہ پڑھ لیا، عمر نے کلمہ نہ پڑھا، پتہ لگا میرے گھر میں بغاوت شروع ہو گئی، بازو سے پکڑا، مکے کے چوک میں لا کے کافروں کے حوالے کر دیا، کوئی مکھن چوری نہیں ملنی تھی، کوئی پروٹھوں کا التزام نہیں تھا، اللہ غنی وہاں ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، مارنے والے مار مار کے تھک گئے، زنیرہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کتنا ستاؤ گے کتنا مارو گے، جسم سے خون تو نکال سکتے ہو، سینے سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتے۔ ایک کافر آگے بڑھا اور کہنے لگا ایسے باز نہیں آوے گی، ان آنکھوں سے کالی کملی والے کی زیارت کرتی ہے، آج اس کی آنکھیں نکال دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج اس کی آنکھیں نکال دو، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے زنیرہ کی آنکھوں میں گہڑ دی گئی، آنکھوں کے ڈیلے پھاڑ دیے گئے، آنکھوں سے خون آنے لگ گیا، مکے کا کفر للکال للکال کے کہہ رہا تھا اے زنیرہ آج اپنے رب کو بلا لے جس کی توحید کے ڈنکے بجاتی ہے، جس کے لیے مار کھا رہی ہے، ہمارے دروں کا اثر نہیں ہو رہا، آج تیرے رب کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے تجھے اندھا کر دیا، وہ تجھے آنکھیں دے کے دکھائے تب تیرے رب کو ماننے گے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکے والوں کی یہ بات سنی، آسمان کی طرف نگاہ کی، چہرہ کر لیا اور زبان حال سے کہنے لگی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
लाखों बच्चे बच्चियों को माओ के पेट के अंदर आंखें देने वाले हैं। आज अगर मक्के की धरती पे आंखें दे दे, तेरी खुदाई में कोई कमी नहीं आ जाएगी। आज मसला मेरी आंखों का नहीं, आज ज़नीरा के ईमान का मसला, आज तेरी तौहीद का मसला, तेरे नबी की रिसालत का मसला। अल्लाहु अकबर। रात का वक्त है, सारे मक्के के लोग दाएं बाएं खड़े हो गए। ज़नीरा को आज आंखें देखो, उसका खुदा दे रहा है। रात का वक्त हुआ, बसरी तकाजा था, ऊँग आई, नींद के झटके लगना शुरू हुए। हज़रत ज़नीरा की जुबान से निकला अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 3 मरतबा ये जुमला का मक्के वाले नींद से बेदार हो गए। ज़नीरा की तरफ देख के कहने लगे, ए अंधी शोर क्यों करती है? कहने लगी, खबरदार, रात अंधी कहा था, अब मुझे अंधी न कहियो। एक काफिर कहने लगा, क्या तुझे तेरे रब ने आंखें दे दी? कहने लगी, कसम अल्लाह की, जो मां के पेट में आंखें मिली थी वो सामने तक का नजारा कर रही थी। जो मक्के की धरती पे अल्लाह ने अब आंखें दी, वो अर्शे मुअल्ला का नजारा कर रही है। तुम्हें किसने कह दिया कुरान करीम लावारसा हो गया? तुम्हें पता कोई नहीं। अगर यकीन नहीं आता, कुरान के वारिस आज भी देखो नबी के रोजे में आराम फरमा रहे हैं। अबू बकर के सामने कुरान की तौहील कर, तेरी जुबान न खींच ले। उमर के सामने कुरान की तौहील कर, ये तो हमारा ईमान कमजोर हो गया। कभी खत्मे नबूवत पे हमला हो रहा है, कभी नबू से रिसालत पर, कभी नबू से सहाबा पर, और कभी अजमत सहाबा पर हमले किए जा रहे हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जंग का हीरो कब्र में चला गया। आज जंग का हीरो जिंदा होता, किसी माई के लाल के अंदर सहाबा पर भौंकने की जुर्रत ना होती। मैं कहां से लाऊं वो जवान, मैं कहां से लाऊं वो हीरे जो बिस्तर पे तड़पा करते थे, मैं कहां से लाऊं वो फर्जंद। रब्बे जुल जलाल की कसम है, आज भी मैंने सुना मौलाना अजीजुर रहमान हजारवी साहब मौजूद है। फरमाया जिस दिन मौलाना आजम तारिक की शहादत का दिल था, उससे एक रात पहले मौला फरमाते हैं, मुझे रात को 1 बजे फोन आया। मैंने कहा कॉल का बेटे अजीजुर रहमान बात कर लो। मैंने कहा जरा जी आज मुझे फोन कैसे कर लिया? फरमाया किया नहीं, करवाया गया। कि मैं प्रोग्राम से आया, बिस्तर पे आके लेटा, मेरी आंख लगी, मैंने इस्लामाबाद के रोड पर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा। मेरी अम्मा से पूछा, अम्मा आप यहाँ कैसे? फरमाया मैं अपने बेटे आजम तारक को लेने के लिए आई हूँ। मौला आजम तारक, जब ये आपने जुमला सुना, जारों कतार रोने लगे। हजरत जी आपको तो आज रात ख्वाब में माई, रब्बे जुल जलाल की कसम है 8 दिन हो गए, मुझे तो हर रात हर दिन अम्मा आयशा की ख्वाब में ज़ियारत हो रही है। अल्लाह कुरान का वारिस मेरे अजीजो अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज मेरे अजीजो उमर जिंदा होता, किसी को अबू बकर की खिलाफत पर बोलने की जुर्रत न होती। आज उस्मान गनी जिंदा होते, आज अली रजी अल्लाह ताला अन्हु होते, किसी को अबू बकर पर उंगली उठाने की जुर्रत न होती। मक्के की सरजमीन है, हज का जमाना है, 110 साल का सहाबी है जिसे अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 100 साल पूरे जिंदा रहा। हज का जमाना है, एहराम बांध रखा है, मस्जिद हराम के अंदर आए, ऊंची जगह पे खड़े हो गए। हाजी तवाफ कर रहे थे, एहराम बांधना उम्रा कर रहे थे, हज का वक्त आने वाला था, ये ऊंची जगह खड़े हो गए। सहाबा कराम में आखिरी सहाबी, उसके बाद सहाबी कोई नहीं, ये मिंबर पर खड़े हो गए, ऊंचे टेले पे खड़े हो गए, ऐलान करते हो लोगों मेरी बात सुनो, मेरे करीब आओ, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लोग सारे करीब हो गए। फरमाया मुझे देखो, इस वक्त धरती पर काली कमली वाले का मैं आखिरी सहाबी, मेरे अलावा सहाबी कोई नहीं। अल्लाह
کسی کو مال پہ ناز ہے، کسی کو دولت پہ ناز ہے، کسی کو دکان پہ ناز ہے، کسی کو خوبصورت بیوی پہ ناز ہے، محمد کے یاروں کو ان آنکھوں پہ ناز ہے جن آنکھوں سے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ تابعین کا ہجوم آ گیا، اکٹھا ہو گیا، اور لوگوں ادھر آؤ، سارے آ گئے۔ کہ ان آنکھوں کو دیکھتے ہو، یہ وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور اس وقت دھرتی پر میں نبی کا آخری صحابی ہوں، میرے علاوہ کوئی صحابی نہیں۔ حج کا زمانہ تھا، احرام بندھے ہوئے تھے، لوگ عمرہ کر رہے تھے، طواف ہو رہا تھا، سارے قریب آتے، اب چاہیے تو یہ تھا، اب آپ یہاں جلسہ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، لوگ جلسے کی باتیں کریں گے نا، کوئی لکی رانی سرکس کی باتیں تھوڑی کریں گے۔ اب تابعین تھے، صحابی کا چہرہ دیکھا، اب چاہیے یہ تھا، صحابی پوچھتے حضور کا احرام کیسا تھا، نبی کا طواف کیسا تھا، نبی کی رمی کیسی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں قیام اور میدان عرفات میں قیام، مزدلفہ میں قیام کیسا تھا، قربانی کیسی تھی۔ ابو طفیل کہتے ہیں کسی نے میرے سے حج کے ارکان نہ پوچھے، کسی نے میرے سے حج کے فضائل نہ پوچھے، فرمایا ساری طرف تابعین کا ہجوم ہو گیا، صحابہ اکرام میں سے آخری صحابی، تابعین میں سے ایک تابعی کھڑے ہوئے اور میری طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے ابو طفیل صف لنا حلیت رسول اللہ، ابو طفیل تو نے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھا تو مجھے کالی کملی والے کا آج حسن و جمال بتا کیسا تھا۔ میرا وجدان کہتا ہے اللہ اکبر، میری سوچ کہتی ہے ابو طفیل نے یوں کہا میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے، اس آنکھ نے 100 سال پہلے کالی کملی والے کی زیارت کی۔ میں کہتا ہوں ابو طفیل تجھے کیا پتا، میرے پاس وہ ایک نام موجود ہے، اللہ اکبر، جو 100 سال سے حضور کی زیارت کر رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، قیامت کی صبح تک دکھانے والا مصطفیٰ ہوگا، چہرہ دیکھنے والا عائشہ کا عباس صدیق اکبر ہوگا، ہے نا؟ اور جملہ دے کے جاؤ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کون ابو بکر آج جس کی خلافت کو مانتے نہیں، جس کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، یقین جانو جنگ کی سرزمین زرخیز ہے، جس نے خلافت راشدہ کا نعرہ پوری دنیا کے اندر عام کر دیا، ورنہ میرے بابو کون تھا ان ہستیوں کو جاننے والا؟ اللہ غنی، کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یار غار ہے، دنیا انسانیت نے دیکھا حسن نبی کے کندھے پر آیا، دنیا نے دیکھا حسین نبی کے کندھے پر سوار ہوئے، دنیا نے دیکھا چچا عباس نبی کے کندھے پہ آیا، صدیق تیرے کیا کہنے، تیرے کندھے پہ کالی کملی والا آیا، اب کاموں کی والو مجھے بات کا جواب دو، اور جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے خلافت کا بوجھ وہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ لوگوں وہ امت کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ابو طفیل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بتا کیسا تھا؟ فرمایا حلیے کی بات بات میں کرنا، آؤ میرے عزیزوں، میرا پیغمبر بھی آلہ، میرے پیغمبر کا شہر مدینہ بھی آلہ، آج میرے عزیزوں مدینے کی باتیں کرتے ہو، آؤ ذرا مدینے کی مٹی کی بات کر لیں، عظمت والی مٹی ہے، برکتوں والی مٹی ہے۔ مولانا محمد مکی صاحب دامت برکاتہم عالیہ لکھ گئے فضائل مدینہ کے اندر، فرمایا لوگوں دنیا والوں نے اس مرض کو
जो मर्ज किसी को लाहिक हो ला इलाज करार दे दिया कि इस मर्ज की दवाई कोई नहीं। फरमाया अगर इस्ता तो मदीने में चला जाए, अगर जा नहीं सकता किसी हाजी से किसी जाहिर से मदीने की मट्टी मंगवा ले। अगला वाले क्या करे? फरमाया अपनी जुबान पर अपनी उंगली लगाए, थूक लगेगा, उंगली गीली होगी, वो उंगली मदीने की मट्टी के साथ जिस पुड़िया में मट्टी हो उस मट्टी के साथ लगा ले। लगाने के बाद वो उंगली चाट ले, अपनी जुबान पे रख के मट्टी अंदर कर ले। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मदीने की मट्टी मरीज के अंदर जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी जिस्म से निकल के बाहर आ जाएगी। क्या उसनो जमाल था काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अल्लाहु अकबर, तुम्हें क्या बताऊं। हजरत हसन फरमाया करते रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के दीदार के लिए आंखों पर हम उंगलियां रख लिया करते, नूरे नबूवत की चमक से आंखों में आंखें नाबीना ना हो जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है घर तशरीफ लाया करते, दांतों की चमक से अगले दांतों की चमक दीवार पे पड़ा करती, सारा मकान रोशन हो जाया करता। अभी दुनिया में आया कोई नहीं, आने से पहले कितने कमालात है, कितने अनवारात की बारिश मक्के पे हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर आए परेशानी के आलम में, घर के वेड़े में आके बैठ गए, आंगन में आके बैठ गए, बड़ी सोच विचार है। अल्लाह अकबर, माई फातिमा अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली आई और आके कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब क्या बात है, किस चीज ने तुझे हैरत में डाल दिया, किस चीज ने तुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया। कहने लगे आज मक्के वालों ने मेरी बहू के बारे में ताना देना शुरू कर दिया, आज मुझे ताना दे रहे हैं कि तेरी बहू आमना बेवा है। अरब का रवाज है, बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाया करती। जब हमारी घरवालियां तेरी बहू के पास जाती है उसके कमरे और कपड़ों में ऐसी खुशबू आती है जिसकी मिसाल पूरे मक्के तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। का सर पे हाथ रखने से कुछ फायदा होगा? उन्होंने कहा फिर करूं क्या? पूछ। उन्होंने कहा औरत जात है, जवान छोकरी है, लड़की है, मैं पूछूंगा, डर ना जाए, तू पूछ ले। जुमला सुनो ईमान ताजा होगा। भाई फातिमा कहने लगी तू तो आज सोच विचार में पड़ा, तू तो आज परेशान है। एक हफ्ते पहले यही सवाल लेके इन सरदारों की घरवालियां मेरे पास आई थी और आके मुझे कहा था कि तेरी बहू आमना बेवा औरत है और बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, तेरी बहू खुशबू ऐसी लगाती है इसकी मिसाल पूरे मक्के की मार्केट में नहीं मिलती। का फिर तूने क्या किया? औरतों के कहने पे मैं आमिना से पूछने गई और मैंने कहा आमिना मैं नहीं कह रही, मक्के की ये मेरे मोहल्ले की औरतें कह रही हैं तो खुशबू कहां से लेके आती है? लेके नहीं आती, तुझे खुशबू कौन दे के जाता है? इतना कहना था। भाई आमिना ज़ारो कतार रोने लग गई। भाई फातिमा कहने लगी ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, आंसुओं के साथ क्यों रो रही हो? कहा अम्मा तेरा जवाब देने के लिए मैं आंसू नहीं बहा रही, आंसू तो मैं मरने वाले के लिए बहा रही हूं। ए अब्दुल्ला तू तो कब्र में चला गया, मुझे पीछे छोड़ गया। देख तेरे जाने के बाद पाक दामन औरत पर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी है। माई आमना को कौन बताए, सिर्फ बात तेरी नहीं, सिर्फ तेरा दिल नहीं टूटा, कामों की हर बेवा का दिल टूटेगा। अल्लाह सुहाग सलामत रखे। मेरे अजीजों भाई का इंतकाल हो जाता है, बेवा सफेद चादर लेके बैठी है, घर के अंदर मैयत पड़ी है, जनाजा पड़ा है, भतीजे को सीने से लगाता है, कहता फिक्र ना कर अब्बा मौजूद है। जनाजा उठने की देर है, चाचे ताए के तेवर बदल जाते हैं, जनाजा
लिहाजा उठने की देर है। चाचा चाचा नहीं रहता, ताया ताया नहीं रहता, भतीजा नसीबों मारा कभी चाचे का वेड़ा चढ़ जाए, दहलीज चढ़ जाए, चाचा अपने बेटे को इशारा करता है रोटी लेके अंदर चला जा, यतीम की नजर लग जाएगी। और तुझे किस बेवकूफ ने कह दिया यतीम की नजर लगती है, बल्कि यतीम को अपनी रोटी में टुकड़ा तोड़ के दे दे। रब्बे जुल जलाल की कसम है तो अपने गुनाहों की बदौलत खावे, तेरे पे लानत आवेगी, तेरे साथ यतीम खाएगा, खुदा की रहमत आएगी। रोने लग गई माई आमना, आंसू साफ कर रही है। अम्मा फातिमा ने सर पे हाथ फेरा और कहने लगी बेटी क्यों रो रही है, मैं हूं ना। अम्मा तू तो अपनी जगह, इनकी जुबान ने कौन बंद करेगा। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे फिर क्या हुआ, इतना पूछा रोने लग गई, आंसुओं को साफ किया और मेरी तरफ यूं नजर फाड़ के देखा। कहा फिर क्या हुआ, कि जैसे आमिना की नजर मेरे चेहरे पे पड़ी, मैं जमीन पे गिर के नूर नबूवत की वजह से बेहोश हो गई। बस कहा इतना। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, सर पे हाथ फेरा, फरमाने लगे बेटी मैं नहीं कह रहा, सारा मक्का कह रहा है, जरा मुझे तसल्ली दे फिर मैं जानूं या ये जाने। अब्दुल मुत्तलिब के सवाल पर माई आमिना को सांस में सांस आया, माई का कलेजा ठंडा हुआ। कहने लगी अब्बा बात खुशबू की होती तेरे से मंगाती, बात खुशबू की होती अम्मा के पास रखती। अब्बा जान अल्लाह अकबर, ये तो मुझे खुशबू का ताना देती है। अभी ये बात हो रही थी, अम्मा फातिमा आगे बढ़ी, जहाँ सैयदा आमना खड़ी थी उसके पीछे से दीवार से अपने नाखूनों से मट्टी खुरची और हथेली पे ला के रखी। कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब इसको सूंघ के देख। अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा, फरमाया आमना जो खुशबू तेरे कपड़ों से आ रही है यही खुशबू दीवार की मट्टी से आ रही है। अम्मा फातिमा कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब इस दीवार की मट्टी का ताल्लुक भी आमना से है। कल रात आमिना अंधेरे में यहाँ से गुजर रही थी, गुजरते गुजरते आमिना का अचानक इस दीवार को हाथ लग गया। 24 घंटे गुजर गए, दीवार की मट्टी से भी खुशबू आ रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और परेशानी बढ़ गई, आमना ये है क्या राज। सैयदा ने अब्बा का हाथ पकड़ा, चरपाई पे बिठाया, कहने लगी अब्बा अगली बात कहूं, मुझे कमली ना कहियो, मुझे झल्ली ना कहियो, मुझे दीवानी ना कहियो, मुझे पागल ना कहियो। अब्बा जान ये मक्के की औरतें कपड़ों से खुशबू की बात करती हैं, और अब्बा जान मेरी अम्मा मेरी सास दीवार की मट्टी से खुशबू की बात करती है। तुझे क्या बताऊं, कसम पैदा करने वाले की, कपड़ों से बात अलैदा, दीवार से बात अलैदा। मैं आमना जब जमीन पे थूकती हूं तो मेरे थूक से भी खुशबू आती है। दादा कहने लगे बात कुछ और है। सईदा और बता। कहने लगी सुबह का वक्त होता है, अम्मा डोल हाथ में दे देती है कि जा पानी भर के ला। अल्लाह का डोल हाथ में लिया, पानी भरने जाती हूँ, अल्लाह की अमानत मेरे पेट में मौजूद है, चला मेरे से नहीं जाता, नुकीले पत्थर पे पैर रखते डरती हूँ गिर ना जाऊं। अब्बा तुझे क्या बताऊं, जिस पत्थर पर मेरा पैर आता है वो रेशम से ज्यादा नरम हो जाता है। अब्बा जान मैं आहिस्ता आहिस्ता कुएं के पास जाती हूँ, किनारे के पास खड़ी होती हूँ। अब्बा जान तुझे क्या बताऊं, पानी कुएं की गहराई में होता है, मेरे अब्बा जान झुका मेरे से नहीं जाता, पानी ऊपर नहीं आता। थोड़ी देर खड़ी सोचती रहती हूँ पानी ऊपर कैसे आएगा। थोड़ी देर बाद पानी की मौजों में से आवाज आती है, पानी ठाठे मारता किनारों तक आ जाता है, पानी की मौजों से आवाज आती है, आखिरी नबी की माँ तुझे सलाम हो। मैं पानी भर के जाने लगती हूँ, मक्के की औरतें मेरा हाथ पकड़ लेती है
اور کہتی آمنہ کھڑی رہ، جب تک تو کھڑی رہے گی تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا، ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ اماں فرماتی ہے میں کھڑی رہتی ہوں، ہر ایک بھرنے والی اپنا ڈول بھر کے جب جانے لگتی ہے، ابا جان کوئی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، میں آمینہ اکیلی آتی ہوں، کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی پتا ایسا نہیں، کوئی مٹی کا تودا ایسا نہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں جو گزرتے ہوئے راہوں میں مجھے سلام نہ کرتا ہو۔ ابا جان یہ کل سے درخت ایسی باتیں کر رہا ہے جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابا جان نے دروازہ کھولا، گھر کے سامنے درخت تھا، فرمایا بیٹی یہی درخت ہے، کیا باتیں کرتا ہے؟ سیدہ آمنہ جملہ دے رہی ہے، کہتی ابا تجھے کیا بتاؤ، جب درخت کے پاس سے میرا آنا جانا گزر ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، میرے ابا جان درخت میں سے آواز آتی ہے ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت مولانا عبدن حنان صدیقی صاحب۔ بیٹی کمال خوشبو کا نہیں، باتیں اور بڑی ساری ہو گئی ہے کیا؟ سیدہ آمنہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے، دھڑم سے ابا کے سینے پہ لگتی ہے، رو کے کہتی ابا کمال خوشبو کا نہیں، آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ اللہ جملہ دے کے جاؤں ایمان تازہ ہوگا، کون آنے والا مہمان؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، سال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فقر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، اللہ اکبر، لام کہنے لگا مزمل مدثر، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ ابھی آئے نہیں ہیں، نام میں برکت، حسن و جمال میں برکت، اخلاق میں برکت، کام میں برکت۔ نام میں برکت کیا ہے سنو، مولانا مناظر اصل صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ دہلی سے کاندلے کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، سواری روک دی، بستی میں دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہیں، اللہ غنی، ایک سے پوچھا بیٹی وضو کرنا ہے کہاں کرتے ہیں؟ اشارہ کر دیا بابا جی وہ سامنے کنواں ہے، حضرت تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں پانی موجود ہے، نکالنے کے لیے رسی کوئی نہیں، التزام کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، بچی کے پاس واپس آئے، بچی آپس میں کھیل رہی تھی، ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی اپنے گھر
चली जा, मुझे कोई रस्सी डोल ला दे, वुजू करूंगा, पानी निकाल के वुजू करके नमाज पढ़ूंगा। मेरी नमाज के कज़ा का मसला हो रहा है, कहीं मेरी नमाज कज़ा न हो जाए। इतना कहना था, उल्टा मौलाना का बच्ची ने हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ी, कुएं के किनारे पे ले गई, गहराई में पानी है। बच्ची ने निगाह जमा के देखा पानी नीचे है। बच्ची ने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने मुंह से थूक निकाला, कुएं की मौजों के हवाले कर दिया। बच्ची का थूक गिरना था, पानी ठाठे मारता किनारों तक आ गया। मौलाना ने वुजू किया, करने के बाद नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर उस बच्ची की तरफ चले गए। फरमाया, बेटी इतना तो बता, कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से तेरे थूक में इतनी बरकत है? 6 साल की बच्ची पीछा छुड़ाती है। मौलाना हाथ जोड़ के बैठ गए, कहने लगे, सफेद दाढ़ी का हया कर ले, बाबे की कमजोर हड्डियों का हया कर ले। अमल बता जिसकी तासीर पानी में जा रही है, तेरा थूक है। अल्लाह अकबर कहा, पानी मान रहा है। अल्लाह अकबर। बेटी रोने लग गई, हजरत को एक जगह कोने में ले गई और कहने लगी, बुजुर्गो मैं किस अमल जोगी, मेरे पास अमल कोई नहीं जिस अमल की वजह से यहां तक पहुंचूं। फरमाया, कोई अमल तो होगा। रोने लगी, नन्हे नन्हे हाथों से अपनी आंखें मलने लगी, कहने लगी, अम्मा ने राज बताने से मना किया है, अगर अम्मा नाराज हो गई अल्लाह नाराज हो जाएगा। फरमाते, वादा करता हूं तेरी मां को नाराज नहीं होने दूंगा। यह मसला तेरा नहीं, उम्मत का मसला है, बता तो सही। बेटी रो के कहने लगी, बाबा उम्र मेरी 6 साल की, नमाज मेरे पे फर्ज कोई नहीं, रोजा मेरे पे फर्ज कोई नहीं, हज ज़कात मेरे पे फर्ज कोई नहीं। हाँ, एक अमल मेरे पास है, जब रात को मैं खाना खा लेती हूँ, मेरी नन्ही नन्ही छोटी छोटी आंखों में जब नींद आके गर्दिश करने लग जाती है, मैं बिस्तर पे लेटने लगती हूँ, मेरी अम्मा मेरा बाजू पकड़कर मुसल्ले पे बिठा देती है, छोटा सा दुपट्टा मेरे सर पे उड़ा देती है, 100 दानों वाली तस्बीह मेरे हाथ में पकड़ा देती है। और मौलाना, जब तक मैं काली कमली वाले पर 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ न पढ़ लूं, मेरी मां मुझे सोने नहीं देती है। तकबीर, शामे मुस्तफा, शामे मोहम्मद मुस्तफा, हजरत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा और पीछे चलें, आओ। शामली का मैदान है। हकीम साहब सुनो जरा, आओ अपने अकाबिर की शान बतलाऊं। सुनोगे अकाबिर की शान? कहो सुभान अल्लाह। थके तो नहीं? चलो सुनो अकाबिर की शान। ये आज चटपूंजी से जो नारा लगाते फिर रहे हैं ना कि आजादी हमने तुम्हें लेके दी है, ये तुम्हें आजादी लेके देते, इन्होंने तो तुम्हारा हक नहीं तुम्हें लेके दिया। किन पे उम्मीद रख के बैठे हो? ये तुम्हें कश्मीर लेके देंगे जिनकी अपनी पतलूनें ढीली पड़ी हैं। अल्लाह अकबर। 1757 से आजादी की तहरीक चली। जब टीपू सुल्तान और सराजुद्दौला मैदान के अंदर आए, नाकाम करने वाले कौन थे? गैर नहीं, अपने थे। 1857 में शामली का मैदान है, लड़ने वाला पहली सफ के अंदर अल्लाह गनी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरा कौन है? हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेज सामने आ गया। अब लड़ाई मेरे अजीजों सर चढ़ के बोल रही है। हजरत भी मैदान में उतरे, अंग्रेज भी मैदान में उतरा, गोली लगी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में लगी। अल्लाह अकबर, जख्म हो गया, गोली दिमाग में, जमीन पे गिर के बेहोश हो रहे हैं। फिर उठे, लड़खड़ाते हुए हजरत गंगोही पे नजर पड़ी, आगे बढ़े और कहने लगे, हजरत जी अंग्रेज की गोली दिमाग में चली गई, जिसकी वजह से बिनाई पे असर पड़ रहा है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फर्स्ट एड नहीं बुलाई, मेरे अजीजों, कोई दवाई नहीं लगाई, कोई पुड़िया नहीं दी, कोई खुराक नहीं दी, बल्कि आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के वही मैदान में बैठ गए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का सर अपनी गोद में रखा। हजरत फरमाते हैं, हजरत गंगोही ने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 2 मरतबा
दुरूद शरीफ पढ़ा। तीसरी मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने मुंह से लहाब निकाला और वो थूक मेरे माथे पे मल दिया। जैसे मला फरमाया बेटे कासिम बता हाल कैसा है। मैंने आंखें खोल के देखा, अपना हाथ माथे पे लगाया, रब्बे जुल जलाल की कसम है गोली तो दूर की बात ही, दुरूद शरीफ की बरकत से गोली का निशान भी खत्म हो गया है। और जरा पीछे चलो, आज दुरूद पर ही बात करते हैं। अल्लाह हम दुरूद गाने वाले नहीं, बेद भी है, बेद भी है। अदब से पढ़ो, अदब से पढ़ो, आंखें बंद करके पढ़ो। अंदाज ये हो कि मैं रोजा रसूलुल्लाह के सामने बैठा हूं। अल्लाह बैठ के वहां पढ़ने की, वहां खड़े होकर अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाएंगे, यहां बैठ के पढ़ो। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई और आके कहने लगी, ये इसलिए बता रहा हूं रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ पुलाव का महीना नहीं, दुरूद और सलाम का महीना है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई और आके कहने लगी, मौली साहब कल बेटी फौत हो गई, देखना चाहती हूँ किस हाल में है, क्या हाल हो रहा है, जाओ मेरी माँ को बतला देना तुम्हारी जिंदगी का मकसद गाना नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मकसद म्यूजिक नहीं, और तुम्हारी रूह की ग़िज़ा दुनियादार कोई आवाज नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान था, थी, है, क़यामत तक रहेगी। आओ मेरे अजीजों, बातों में बात याद आ गई, इस बात को याद रखना। जरा और पीछे चलो, मुल्तान के अंदर मेरे अजीजों एक मर्द कलंदर सो रहा है जिसको बहावल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। उनकी खिदमत से पानीपत से हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए मुल्तान तशरीफ ले आए। अल्लाह वाला पढ़ रहा था, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को शागिर्द पे प्यार आया, फरमाने लगे बेटी जवान है, रिश्ता करने को तैयार हूं तो हाँ के 3 बोल दे, बेटी तेरे निकाह में दे दूंगा। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सर नीचे कर दिया, निकाह हो गया। कुछ अरसे के बाद बहावल हक ज़करिया की बेटी का इंतकाल हो गया। फखरुद्दीन तले तन्हा रह गए। तन्हाई को देखकर बहावल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी बेटी देने का ऐलान कर दिया। आपका बेटा शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरमियान में दीवार बन गया। कहने लगा मेरे अब्बा जान, माल दे तेरी मर्जी, दौलत दे तेरी मर्जी, खिलाफत दे तेरी मर्जी, मसनद दे तेरी मर्जी, लेकिन अपनी बहन का रिश्ता देने को तैयार नहीं। फरमाया बेटे क्या बात है? अब्बा जान ऐसे आदमी को बहन का रिश्ता नहीं देता। अब्बा जी जिसका अल्लाह की ज़ात, जिसका अभी तक नफ्स ना मरा हो। फरमाने लगे बेटे तूने ऐसी कौन सी बात देख ली कि जिसका नफ्स नहीं मरा? का कल फजर की नमाज थी, गर्मी का मौसम था, इमाम साहब नमाज की नियत मान के तिलावत कर रहे थे। मेरा भाई गर्मी, मेरा बहनोई गर्मी की वजह से नियत नहीं बांधी, कमीज के दामन से पंखा झल रहा था। और मेरा अब्बा जान अल्लाह के सामने खड़े होने में जिसे गर्मी सर्दी का एहसास हो जाए, अब उसे अपना बहनोई बनाए गैरत गवाहरा नहीं करती है। अल्लाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कान में आवाज पड़ी, चुपचाप हजरत की सोबत छोड़ी, पानीपत तशरीफ ले गए। पानीपत की गलियों में फिर रहे थे। ख्वाजा नेमत अली किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि फखरुद्दीन का जी तुम तो पढ़ने गए थे, यहाँ का हालात सारे बतलाए। का दिल छोटा न कर, मेरी बेटी भी एक घर में मौजूद है, बालिग हो चुकी है। कौन है? हाफिज खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह। कि मुझे तो दीनदार चाहिए, कि मुझे और तकवे परहेजगारी का पता कोई नहीं। सुबह मुसल्ले पर बैठती है, उस वक्त नाश्ते पे रोटी नहीं तोड़ती जब तक पूरे कुरान की तिलावत ना कर ले। अल्लाह ऐसी लाओ। कैसी लाते हो? अब्बा जी ऐसा रिश्ता तलाश करो कि बस पटाखा ही बज जाए। अब्बा जी मैं दोस्तों को दिखानी है, मेरे दोस्त वेख के अस अस कर उठन। जो दोस्तों को दिखाएगा फिर ऐसा पटाखा बजेगा तो इंशाल्लाह पटाखा तलाशी करता रहेगा। ईमान वाली लेके आ, कुरान वाली लेके आ, फौरन इकरार हो गया, इजाब व कबूल हुआ।
عرصہ گزرا، پہلا بیٹا گود میں بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے۔ بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی رو رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، رونا بند نہ کیا۔ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو پریشانی لائی، کوئی کرنال کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی اللہ والا مل جائے میں تلاش کروں، اللہ والے کو لاؤں، کوئی پھوکا کوئی دم درود ہوگا، میرے بچے کو رونے سے سکون ملے گا۔ ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی، حالات بتلائے، مجذوب پیچھے پیچھے گھر کی طرف چل دیے، گھر کا دروازہ کھولا، فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا، وہ میرا بچہ 3 دل کا ابھی تک خاموش نہیں، دن رات رو رہا ہے۔ مجذوب نے گود میں اٹھایا، ماتھا چوما، مسکرانے لگ گئے، فرمایا جو تم اس کی دوائی کر رہے ہو دوائی وہ نہیں، دوائی میں کروں گا۔ اپنا منہ کان کے پاس کیا، کچھ اس کان میں پڑھا، دوسرے کان میں پڑھنے کی دیر تھی، ابو علی قلندر روتے روتے چپ ہو گئے۔ فرمایا وعدہ کرتا ہوں اب تیرا بچہ روئے گا نہیں۔ وہ مجذوب باہر نکلنے لگے، ابو علی قلندر کے باپ فخر الدین نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے آپ نے کیا پڑھا؟ شہد ہم نے چٹایا، گھٹی ہم نے چٹائی، اصلی گھی کی مالش سے ہم نے کی، شفا نہ ملی، آپ نے کچھ کال میں کیا پیغام دیا؟ چہرہ دیکھ کے کہنے لگے، فرمایا جب میرے بچے کو آ کے دیکھا اس کے چہرے سے محسوس ہوا کہ اس کی ماں قرآن والی دنیا والی نہیں ہے، یہ 9 مہینے ماں کی کوک میں رہا، اس کی ماں نے دن رات اسے اتنا قرآن سنایا، اس کی غذا روٹی پانی نہیں اللہ کا قرآن بڑھ گئی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، ماں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، بچے کو اس کی غذا ملنا بند ہو گئی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں آیا، ایک آیت قرآن کی میں نے اس کال میں سنا دی، دوسری آیت اس کال میں سنا دی، 3 دل کے بھوکے بچے کو اس کی غذا مل گئی، اس نے رونا بند کر دیا۔ اللہ ایک اور اللہ والی بتلا دوں، بتلاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت شجاعت علی صاحب کرمانی رحمت اللہ علیہ، شاہ کرمان کا رشتہ آ گیا۔ سنو عجیب بات، شاہ کرمان کا رشتہ آ گیا۔ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے لیے دروازہ بجا، کون؟ کہ بادشاہ وقت کا نمائندہ ہوں، کیا لینے آئے ہو؟ کہ تیری بیٹی کا رشتہ۔ دروازہ کھولا، کانپنے لگ گئے، کہ تو؟ کہ یہ اپنے لیے نہیں، شاہ کرمان کے لیے۔ کہ 3 دن کے بعد آئیو جواب دوں گا۔ اندر گئے، بیٹی کے پاس بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اللہ، بیٹی سے مشورہ کیا، بادشاہ وقت کا رشتہ آیا ہے، یہاں بیٹوں سے پوچھتے ہو کیا کرنا ہے، بیٹی سے کبھی نہیں منہ پھوٹتا کہ بیٹی تو بھی بتا کیا کرنا ہے۔ کاموں کی کے اندر کتنے مدارس ہوں گے بنات کے، عالمہ بناتے ہو، فاضلہ بناتے ہو، حافظہ بناتے ہو، شادی کا وقت انتخاب نہیں کرتے، ایسے کے ساتھ بیاہ دیتے ہو جس نے کبھی زندگی میں جمعہ نہ پڑھا ہو۔ میرے تمہیں پتہ ہے؟ اللہ اکبر، حضرت علی تشریف لائے، عبد الرحمن بن عوف نے دھکا دیا اندر، چلو اجرے میں جا، آقا اکیلے بیٹھے ہیں، یہ موقع ہے بات کرنے کا، جاؤ۔ چلے گئے۔ اللہ کے نبی میں آیا ہوں۔ آپ نے کہا تو روزانہ ہی آتا ہے؟ کہ نہیں، آج خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ آقا میں بھی اکیلا رہ گیا، آپ کی بیٹی بھی اکیلی ہے، ہاتھ میں نے بڑھا دیا، قبول فرما لیجئے۔ حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، یوں سر ہلایا اور کہا انشاءاللہ۔ علی رضی اللہ عنہ اپنا چہرے کو افسردہ سا بنا کے باہر تشریف لے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کندھا مارا، کیا بنی؟ کہ انہوں نے کہہ دیا انشاءاللہ، سینے سے لگا کے ماتھا چوما، کہ مبارک ہو، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہی ہوا کرتی ہے۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ جب علی رشتہ لے کے آئے، جبرائیل آسمان سے آئے، کملی والے انکار نہ کریو، تیرے خاندان میں اس وقت علی سے بہتر لڑکا کوئی نہیں ہے، علی کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے۔ گھر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا گوندتے گوندتے بیٹی کی طرف دیکھا، ہلکے ہلکے آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا بیٹی ادھر تو آ۔ ابا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی مشورہ کرنا ہے۔ کہ ابا جی ابھی جلدی سے چپاتی پکا کے دیتی ہوں۔ کہ بیٹی نہ، روٹی کھانے میں دیر کر دی، امت اس کو حجت بنا کے بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی۔ آ جا۔ آٹے میں ہاتھ بھرے ہوئے تھے، آ گئے۔ جبرائیل بھی آ گئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے، شادی علی سے کرنی ہے، خود بھی کہہ دیا انشاءاللہ۔ آئے پاس، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے،
हाँ करूं या ना करूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना कहना था, तेरी मेरी अम्मा फातिमा तो ज़हरा फूट फूट के रोने लग गई। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा से पूछा, रोई क्यों? अब्बा के सीने से लग के ज़ारो कतार रो के कहने लगी, अब्बा जान, जो सवाल आप कर रहे हो ये सवाल तो माएँ किया करती हैं। फरमाया, खदीजा कहां से लाऊं? वो तो तुझे मुझे छोड़ के चली गई, अपनी निशानी मुझे दे के चली गई। ए फातिमा, मेरे सीने से पूछ, मेरे कलेजे से पूछ, खदीजा की जुदाई का मुझे कितना सदमा, तुझे क्या पता। जब भी मुझे खदीजा याद आती है, मैं हुजरे में आके तेरा चेहरा देखता हूँ, मुझे तेरे चेहरे में खदीजा का चेहरा नजर आ जाता है। अल्लाह, 3 वाक़े हो गए, शुजा किरमानी, दुरूद शरीफ और ये। अगर कहो तो तीनों मुकम्मल कर दो, वरना दुआ कर ले भाई। बोलो, मुकम्मल कर दो 5-10 मिनट में मुख्तसर करके, तकरीर उधार है। पहला वाक़या, ये तीनों पे लाऊंगा। पहला वाक़या हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। चौथा वो आ गया, बताओ। ये तो अल्लाह के फजल फिल बदी बटन है, जहां जहां दबाते रहोगे चलते रहेंगे। 10 मिनट कम 1, इंशाल्लाह 1 बजे दुआ। अब 10 मिनट में 4 वाक़े पूरे कर दूं, हज़रत लाहौरी का भी सुना दूं। अब चलते आओ। औरत आई ख्वाब में, बच्ची देखना चाहती हूं, कोई अमल बताओ। आपने पढ़ने के लिए बताया, खुद भी दुआ फरमाई। अगले दिन वो औरत रोती आई, कहने लगी, ना बताते अच्छा था, बता दिया, अब दुआ करो बख्शिश हो जाए। क्या हुआ? करात मैंने पढ़ा, दुआ की, बच्ची को देखना चाह, ख्वाब देखा, हालत क्या है? तारकोल का लिबास पहन रखा है, जहन्नम का ईंधन बनी हुई है। हसन बसरी भी रो दिए, वो औरत भी रो दी। अगला दिल गुजरा, रात हसन बसरी भी सोए, वो औरत भी सोई। अल्लाहु गनी, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करके सोए। ख्वाब में देखते एक जवान लड़की सब्ज रंग की पोशाक पहनने सामने आके खड़ी हो गई, कहने लगी, हसन बसरी मुझे जानते हो? कहा, कौन है? मैं तुझे नहीं जानता। क्या वही औरत जो कल रोते हुए तेरे पास आई थी, मैं उसी की बेटी हूं। क्या वो तो कुछ हाल तेरा बता के गई, ये हाल तेरा कुछ और है। बेटी बता, ये हाल तेरा कैसे बदल गया? कहने लगी, कल तक तो कब्र में जूते पड़ रहे थे, मार पड़ रही थी, कब्र का अजाब हो रहा था। कल असर की नमाज के बाद एक जवान जिसका कोई रिश्तेदार कब्रिस्तान में दफन नहीं था, वो कब्रिस्तान के पास से गुजरा, उसने कब्रिस्तान की तरफ मुंह भी ना किया। गुजरते गुजरते अपने ध्यान उसने एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ दिया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उधर कब्रिस्तान की दीवार खत्म हुई, उधर उसका दुरूद खत्म हुआ। उसके दुरूद की बरकत से अल्लाह पाक ने सारी कब्र वालों का अज़ाबे कब्र माफ कर दिया। अल्लाह, कौन कौन पढ़ेगा दुरूद शरीफ? रोजाना मामूल बनाओ, चलते फिरते उठते बैठते कम से कम 500 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुजा किरमानी ने बादशाह को इनकार कर दिया, नहीं देता। 3 दिन बाद आना, बेटी के पास आए, बेटी रिश्ता आया है, अब्बा जो आप फैसला कर दें। मस्जिद चले गए, 3 दिन तक लड़का तलाश करते रहे। अगले दिन जोहर की नमाज थी, एक जवान आया, नमाज की नियत बांधी, कपड़ों पे टेवन, बाल बिखरे हुए, पैर में जूता कोई नहीं, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। शुजा किरमानी ने हाथ, बेटे कौन हो, कहां रहते हो? अल्लाह की जमीन पर। बेटे गुजारा कैसे होता है? आसमान की तरफ मुंह किया और कहने लगे, तवक्कलतु अलल्लाह। आंख खोलता हूं, भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है। अल्लाहु अकबर। कहने लगे, मेरी जिंदगी का मकसूद मिल गया। फरमाया, बेटे मेरी बेटी जवान है, शादी करेगा? कहा, हजरत अल्लाहु अकबर, अपना तवक्कल पे गुजारा हो रहा है बेटी। फरमाया, तू बस हाँ कर, मुझे भी तवक्कल वाला चाहिए। बात तय हो गई, निकाह हो गया। शाम का वक्त था, शुजा किरमानी अपनी बेटी को लड़के के घर छोड़ आए, दामाद के घर। जाके बिस्तर पे घूंघट करके बैठी है। वो दामाद दूल्हा रोटी आधी चंगेर में रखी, पानी का गिलास पकड़े यूं आया और बिस्तर पे ला के रख दिया। औरत ने, बीवी ने यूं घूंघट उठाया, देखा, उन्होंने कहा, ये क्या?
पहली बात अपने शौहर की तरफ मुंह करके कहने लगी, मियाँ ये रोटी वो भी सूखी हुई और वो भी आधी कहाँ से आई? कहने लगा, कल एक रोटी मिली थी, आधी खा ली थी, आधी आज के लिए बचा के रखी, न जाने पता नहीं मिले ना मिले, अब आधी है, तू खा ले या मैं खा लूं। इतना सुनना था शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी ने जूते पहने और घूंघट में दरवाजे के पास खड़ी होकर दरवाजा पकड़ के रोने लग गई। कहने लगी, तू छोड़ के आता है या मैं खुद बाप के घर चली जाऊं, इजाजत दे। वो जवान कहने लगा, गलती हो गई, कुताही हो गई, अल्लाह अकबर, ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से तू जाने के लिए तैयार है? कि मेरा बाप तेरे सजदों से धोखा खा गया, तेरे चेहरे की चमक से धोखा खा गया। उसने तो रुखसती के वक्त मुझे कहा था कि तेरी शादी मैं मुतवक्किल आदमी से कर रहा हूं। ये कैसा तवक्कल है जिसको अगले दिल की रोटी का भी यकीन नहीं कि अल्लाह देता है। ऐसा मुतवक्किल आदमी, तौबा तौबा, इसके साथ मैं जिंदगी गुजारूं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती है। अल्लाह अकबर। पूरा कामों की छाल मारो, रब्बे जुल जलाल की कसम है, मैं बदगुमानी नहीं लाता, लेकिन मेरा यकीन है किसी घर में ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा अब्दुल लतीफ जामे शरफिया का उस्ताद पिछले साल सब्ज़ाजार में तकरीर करके आया, अपने कमरे में ले गया अफ्तारी के लिए, वहां बिठा दिया, सारा कमरा खाली था, मैं बैठ गया। कहने लगा, मौलवी साहब सब कुछ मौजूद है, लेकिन इस कमरे में सिवाय बिछोने के मैंने कोई चीज नहीं रखी। हमने वही मगरिब की नमाज पढ़ी, बारिश बड़ी शदीद हुई पिछले साल 27वीं शब को। अब्दुल लतीफ साहब रोने लग गए। मैंने कहा, हज़रत क्या पता मौलवी साहब, आपकी माजूरी की वजह से मुझे तरस भी आ रहा है कि नीचे बिठा रखे, बार बार उठ रहे बैठ रहे हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, जगह बड़ी बरकतों वाली है। मैंने कहा, क्यों? कि मेरी बच्ची ने जब मैट्रिक का इम्तहान दिया, कॉलेज में लाहौर दाखिला लिया, तो मैंने अपनी बच्ची को यूनिफॉर्म के साथ बुरका ला के दिया। तो मेरी बच्ची बुरका देख के कहने लगी, अब्बा कल दाखिला दिलवाने गए थे, किसी ने बुरका पहनना, सब ने नहीं पहनना, मैं जाऊंगी मजाक उड़ाएंगे। अब्बा ने बुरका हाथ में लेके आगे कर दिया। कहने लगे, मैंने कहा, बेटी या मजाक उड़वा ले या बाप की इज्जत बचा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। का बस मेरी बेटी ने बुरका लिया, चुम्मा और रोना शुरू कर दिया, अंदर चली गई। का मौलवी साहब वो दिन आज का दिन है, बेटी का सही तौर पे चेहरा मैं भी आज तक नहीं देख सका हूँ। मौलवी साहब तुझे क्या बतलाऊं, रात होती है, मैं और मेरी बीवी छुप छुप के देखते हैं ये अल्लाह वाली सोती कब है। कितना अरसा हो गया अपने बच्ची को रात को कभी सोते देखा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मौलवी साहब एक दिन मैं मेरी बीवी उठे और हमने अपनी बेटी को देखा मुसल्ले पे इबादत कर रही है, मैं और मेरी बीवी रोने लगे। आज बेटे के करतूतों को देख के माँ बाप रोते हैं या उसकी इबादत को देख के रो रहे हैं कि हम रोने लग गए। मैं अपनी बेटी को देख के आया, ठंडा सांस भरा, कलेजा ठहरा, मैं मेरी बीवी सोए। अल्लाह अकबर, क्या देखता हूँ, मेरी आंख लगी, ख्वाब में मुझे काली कमली वाले की ज़ियारत नसीब हो गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कमरे से तशरीफ लाए। मौलवी साहब जहाँ आप बैठे हैं या बिल्कुल सामने हुजूर आके बैठ गए। मैं अंदर आया, मैंने देखा हुजूर बैठे हैं। मैंने कहा, आका आप कहाँ? फरमाया, तेरे घर में आया हूँ, यहाँ रहने को मेरा दिल चाह रहा है। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब उस वक्त से मैंने कमरा खाली कर रखा है। ये जामिया शरफिया का वो रोज़तुल अतफाल इदारा है, वहाँ के उस्ताद कहने लगे, मौलवी साहब मेरे इस कमरे में आज तक कोई चीज कुर्सी वगैरह नहीं बिछाई है, ऐसे घर भी तुम्हें इस धरती के ऊपर नजर आएंगे। मेरे अपने घरों को हकीकत के अंदर घर बनाओ, उजाड़ो मत। ठीक है, मोबाइल ला के दिया, बच्चों का शौक पूरा किया, और बड़ी बड़ी स्क्रीन 56 इंच की लगा के दी है। बाबू तो क्या अनपढ़ आदमी, अभी ये गंदम बिक रहे, अभी चावल बिक रहे हैं, बच्चे ने कहा टीवी ला दे, तुझे क्या पता उस टीवी में नामुराद क्या क्या बीमारियां हैं, तुम्हें क्या पता टच मोबाइल के अंदर क्या क्या नामुराद बीमारियां हैं। कभी पूछा सुबह से लेकर शाम तक औलाद के लिए क्या करते हो? कभी शाम को आके ये भी पूछा कि 12 घंटे बच्चे से मैं दूर रहा, मेरे बच्चे ने 12 घंटे कहां गुजारे? कभी पूछा किसी बाप ने? किन के हवाले तुम अपने बच्चों को कर रहे हो, किन की जिंदगी अपने बच्चों की बरी है? तो मासूम कुएं हैं, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों का ख्याल करो। 2 वाक्य सुना दिए,
انشاءاللہ یہ ایک ٹکٹ کے اندر سارے شکار مت کرو. لاہوری کا قصہ سناؤں گا. حضرت شیخ الہند کے پاس آپ کا سسر آیا تھا اور کیسے رشتہ کہا تھا, اور حضرت لاہوری گیلے کپڑے پہن کے کیسے نکاح کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تھے. انشاءاللہ تمہیں سناؤں گا. سیدہ فاطمہ کی شادی بھی تمہیں سناؤں گا, لیکن بابو سنو اس نیت سے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. محرم الحرام کا مہینہ, نواسے کا شان سنا. اب یہ سفر ربیع الاول آ رہا ہے, نانے کا شان سنو. ہم نے کیا کرنا ہے, صرف شان سننا ہے؟ نہیں, ان کے شان کو سن کر ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے. ان سالانہ پروگراموں میں ایک گھر بھی بدل گیا, ایک گھر کا نقشہ بدل گیا, ایک آدمی کے چہرے کا نقشہ بدل گیا. یقین جانو جلسے کامیاب ہو جائیں گے.